A warm welcome to each of you on behalf of IIF Chennai chapter. Your presence at 38th Chapter Day 2023 celebrations is truly valued. Your commitment to joining us today is commendable. We now request Mr. P. Sendil Kumar, Honorary Secretary of Chennai chapter, to accompany Mr. R. Palanimurugan, Secretary Southern Region of IIF, onto the stage, please. We now request our Chennai chapter chairman, Mr. V.K. Raman, Mr. K. to accompany our chief guest of the evening celebrations, Mr. Baskar Radhakrishnan, Managing Director, Baettr India Private Limited, onto the stage, please. With the divine blessings bestowed upon us, we embark on a journey towards success. To commence our chapter celebrations, let us begin with the Tamil Thai Valtu, expressing gratitude and seeking divine guidance. எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Mark the traditional beginning of Dayas and esteemed senior members present with us to kindle the lamps, setting the tone for a grand and prosperous event. Now we welcome our Chennai chapter chairman, Mr. V.K. Raman, to deliver the welcome address to the gathering. Good evening, ladies and gentlemen and fellow Foundrymen. Today is a very auspicious day. It gives me immense pleasure to welcome you all and the dignitaries who are on the dais and off the dais for this grand occasion. The glorious and more active Chennai chapter was inaugurated in the year 1985, and the founder chairman was none other than Mr. T.V.K. Kilav. His photo is displayed here. He was also the managing director of Madras Metallurgical Services, and we should proudly say he is the father of Chennai chapter. This year we are celebrating our 38th birthday. Today, 24th November 2023. On this happy occasion, we have organized and conducted different programs on the theme of creating transformed workforce, which is in line with our presidential theme, starting with chapter level quiz, industries visit to all the members, region level quiz competition, technical seminar, and now it's the time to celebrate our birthday along with all our fellow Foundrymen and distinguished guests. தமிழர் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு நாமக்கல் கவிஞர் சென்ற நூற்றாண்டுலேயே பாடிட்டு போயிட்டார். ஸோ அதுக்கு இந்த நூற்றாண்டு லைவ் எக்ஸாம்பிளாக நம்மளுடைய மிஸ்டர் பாஸ்கர் ராதாகிருஷ்ணன் who is going to be a chief guest today. So
So I wholeheartedly welcome our chief guest, Mr. Baskar Radhakrishnan, the Managing Director of Baettr India, for this great celebration today. I also welcome all the foundry heads and professionals, distinguished members, foundry raw material suppliers, foundry equipment manufacturers, service providers, our sponsors, past presidents of IIF, national, regional, chapter level, past and current office bearers and council members, the organizing committee team, and of course all my fellow foundrymen for this happy occasion. Once again, I welcome you all for this wonderful and vibrant event. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, Chairman, for a warm welcome. I am sure all of you are curious to know more about 38th Chapter Day Celebrations 2023. We now request our Organizing Committee Chairman, Mr. K. Dayalan, to debrief us about the 38th Chapter Day Celebrations. அனைவருக்கும் வணக்கம். Dear fellow foundrymen and ladies, respected chief guest of the evening, Mr. Baskar Radhakrishnan, Managing Director of Baettr India Private Limited, past national president of this prestigious institute, past regional chairman and honorary secretaries of Southern Region and Chennai chapter, other dignitaries on and off the dais, and fellow foundrymen. I am fortunate enough to stand in front of this August gathering as organizing committee chairman of this flagship event of the chapter, and my sincere thanks to the chairman and the council members of the Chennai chapter. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheel started rolling during second week of September 2023. We have been fortunate enough to be backed up by a team of very motivated and dedicated organizing committee and members. We are so much fascinated by everyone's involvement in achieving the target. We are grateful for the time and effort taken by Mr. R. Murugan, Honorary Secretary of Southern Region, to make the Chapter Day events or Chapter Day celebrations a great reality. We thank Mr. K. Varadarajan, past Chairman of Chennai Chapter and Organizing Committee Chairman of National Foundry Day Celebration 2023, who is magnanimous enough to collect and accumulate the funds for celebrating this Chapter Day in a grand manner. Applause to Mr. Varadarajan. About the Chapter Day, I want to brief. The vibrant Chennai chapter was inaugurated on 24th November 1985. Founder chairman was Mr. TVK Kidau, who is the Managing Director of Madras Metallurgical Services. He is the founder chairman in 1985 and 86 and 87. He continues his services to the institute. Under the able leadership of TVK Kidau, Mr. D. Pandurangan was functioning as vice chairman, and Mr. N. Ramanan, who was working with the KCP Limited, was serving as honorary secretary and as well as honorary treasurer. We are remembering those stalwarts on this great occasion. Thank you. Followed by so many veterans decorated the position, and today we are celebrating the 38th birthday of the chapter with the able leadership of Mr. V.K. Raman. We are proud to share that our Chennai chapter has won so many awards in the region and as well as national levels, and still the laurels are continuing. Chennai chapter is organizing this program with so many activities, out of which one is Chennai chapter quiz program. Chennai chapter quiz was very well conducted on 4/11/23, and the quiz master is Dr. V. Saravanan, Junior Vice President, Indo-Shell Gas Private Limited, Coimbatore. 22 teams from 11 companies participated in the first round written test. Eliminating 14 teams, for the second round, 8 teams were selected to the rapid fire round test. Finally, in the third round was
proceeded with 5 teams, wherein the winner and runner-up were selected. Next. It is customary to visit the foundries on the occasion of the chapter day, and the Chennai team consisting of 19 members visited MS FL Smith Foundry Arakonam, which is manufacturing steel and special alloy castings. In the forenoon, we visited that plant. In the afternoon, we visited MS Seacon International, a state-of-the-art investment casting foundry at Thiruvalangadu near Arakonam, where small near net shape castings are produced in SGIN and stainless steel. Next. The 6th Iron Symposium we celebrated in the morning. We have been following the tradition of naming the Iron Symposium with a suitable theme. The organizing committee unanimously decided to work with the logo of our national president, V cast, wherein V stands for We Create Transformed Workforce. That is today's topic, wherein we dwelled down with a lot of speakers. Today's seminar was inaugurated by one of the stalwart of the foundry industry and a well-known personality, foundry-related person who was well-known to the Mr. Ranganath NK, independent director and consultant, as well as today. It was the function was conducted today morning in the same hall. Transforming the workforce importance was very well explained with practical examples. Creating perfect alignment of workforce with the top management vision and mission was highlighted with his personal industrial experiences. We sincerely thank our mentor of Chennai chapter, Mr. VP Prem Kumar, Director Marketing, for guiding us to reach the chief guest of the today's morning function. Next, based on the theme, the best minds of the council suggested the following speakers for today's seminar. The first topic was presented by Mr. G. Priyadarshini, coach and founder of Authentic Being, spoke about the different types of brain and how to minimize the negative thoughts and convert the same into positive thoughts. Next, the second paper was presented by Mr. J. Balasubramanian, Head Analytics, Artificial Intelligence and ET, Ashok Leyland, who elaborated on the significance of adopting AI in foundries and how to overcome 7 big challenges in the foundry operations. The third paper was presented by Mr. Sandeep Bor, the Solution Manager Ferrous Coatings, talked about the new trends in coatings of automotive foundries and its significance related to foundry defects. The fourth paper was presented by Mr. T.S. Rao, Chief Operating Officer, Madras Engineering Industries Foundry Division, spoke about the transforming workforce to next-gen quality standard by explaining the history of quality standards and the best technology to adopt the new-gen quality standards with multiple examples. Finally, today, Mr. Rajmohan Madhyaragan, National Sales Head of Allied Refractories, has talked on innovative refractory breakthrough for enhanced metal casting and heat treatment efficiency by adopting the precast solutions for foundry industry. The presentation was well appreciated by the delegates and the questions were very much answered by all the questions raised by the audience was well answered by the speakers. Next is Southern Region Castifis. Mr. S. Nadimuthu, Technical Director, Snam Alloys Private Limited, was kind enough to accept our request as quiz master, and he conducted the Southern Region quiz program with 14 teams and evaluated the winner and runner-up systematically. See, initially the 14 teams were selected, and then from there second round gone to 10 teams, the third round gone for 8 teams. Finally,
The fourth round, 5 teams were selected. Runner-up and winner-up was selected out of that. The chapter day celebrations. The chapter day celebration of the today's evening function is being celebrated now. Celebrating any function with family and friends will always give pleasure. Hence, we are celebrating this today with our family and friends. We invited Mr. Baskar Radhakrishnan, Managing Director, Baettr India Private Limited, as our chief guest of the day, and he is going to share his enriched knowledge to the gathering. Finally, at the end of the meeting, we are going to enjoy the delicious dinner with music. Once again, I personally thank one and all for the opportunity given to me to serve as organizing committee chairman. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Our chief guest for the evening sessions, Mr. Baskar Radhakrishnan, Managing Director, Baettr India Private Limited, brings a huge experience about the market trends to share with us today. Let me invite Mr. Shaktivel R. Tirunam, past Chairman IIF Chennai Chapter, to introduce our chief guest to the audience. Malay welcome. So a couple of days back, chapter chairman called me, just a small view before we started. So he told me to, is usually to called me and asked me that you have to introduce the chief guest. So it's not a customary. Actually, vice chairman of the chapter is supposed to introduce the chief guest or any higher order of the chapter. It should not be me. So anyhow, when a bigger chapter chairman called me and asked you to, we have to oblige. And I said yes. And he had one more catch, that was a shock. And he told me he had to be introduced in Tamil. That is the biggest surprise of all. Because usually in this forum, except English, we doesn't talk anything at all. Maybe within ourselves, Tamil, we never had a forum to talk about in Tamil. So with this small background, I have been asked to introduce the chief guest for the first time to be in the Tamil. So with this small background, I tried to introduce, but I know how much I am successful about, but let me try. If any mistakes, please bear with me. So with this, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். தோன்றிய காலம் அறியாத தூய தமிழை துணை கொண்டு தமிழ் கற்றறியாத அடியேன் இன்றைய அவை தலைமையை அறிமுகம் செய்ய முயற்சிக்கிறேன். அவர் ஊரை பற்றி சொல்லணும். நீர் ஓட ஆறு, ஆனால் அங்கு பார் ஓடும் ஆறு. விண் உயர தென்னை மற்றும் பனை, இடுப்புயர நெற்பயிர், ஆள் உயர கரும்பு என பெரும் நிலப்பரப்பு. எங்கும் வெய்ய கதிரோன் பைய உலா வரும் ஊர் இவர் ஊர். வெய்யலூர் என்றும் வேலூர். எங்க ஊர் அதான் சார். இது அவர் ஊரு. எரிமுகம் முண்டாசு கவியின் பெயர் தாங்கிய பல்கலையில் இளநிலை பொறியியல் பட்டம். தெரியுதுங்களா? பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ முண்டாசு கவிஞர் அவர் தானே. ஸோ he started his இளநிலை பொறியியல் பட்டம், that is Bachelor of Engineering at பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி. பாறை மேலூர் ஆண்ட இரும்புப்பெண் பெயர் கொண்ட பல்கலையில் மேலாண்மை முதுகலை பட்டய படிப்பு. ஸோ இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டி. 6 ஆண்டு மேலைய இரும்புப்பெண். ஸோ ஷீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. இது மட்டுமல்ல, தரத்தின் அத்தனை சான்றிதழ்களும் இவர் வசம். அன்றிலிருந்து இன்று வரை தரம் இவரிடம் தஞ்சம். ஏனென்றால் தரத்தின் கடவுள் சொல் இவர் வசம். கேட்டர்பில்லர் இந்தியாவில் பயிற்சி பணியாளராக முதல் பணி துவக்கம். Started his career with Caterpillar as a training engineer, as every one of us does. பின்னர் விஸ்டாஸ் இந்தியாவில் மெருகூட்டப்பட்டு குழும தரத் தலைவராக புலம்பெயர்ந்து டென்மார்க்கில் பணி. So this is currently with டென்மார்க். ஆஸ்டர் டென்மார்க் நிறுவனத்தில் காற்றாலை மின்கலங்களில் மேம்பாட்டு தலைவராக பொறுப்பு. அதற்கு அடுத்தது திரைக்கடலோடி திரவியம் தேடியவர்கள் எவர்களும் தாயகம் திரும்பியதில்லை. So you know everyone, whoever sent there never returned back because of so many factors. ஏனென்றால் அவர் ஓடியவர்கள், திரைக்கடல் ஓடியவர்கள்னால அவங்க யாரும் திரும்பி வந்ததில்லை. இவர் மட்டும்தான் விதிவிலக்கு. டென்மார்க் குடியுரிமை பெற்றும் நாட்டுப்பற்றும் தமிழ் மேல் மாறா காதல் உற்று
தான் சார்ந்த நிறுவனத்தின் வார்ப்புக தொழிற்சாலையை முயற்சி திருவினையாக்கும் என்ற கருத்தை நெஞ்சில் நிறுத்தி முயன்று கொண்டு வந்தார் என்று பேட்டர் இந்தியா. தற்போது அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக பதவிக்கு அழகு சேர்க்கின்றார். இன்று இந்த சிங்கார சென்னையில் ஆகப்பெரிய இந்த அவையில் தலைமையேற்று இந்த அவையின் ஆன்றோர், சான்றோர், பெரியோர், குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்கும் கதைசால் திரு பாஸ்கர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அறிமுகம். ஐயா, முறையில் வேண்டுகிறேன், முன்முறை வணங்கிய மைய தலைமை கொண்டு இவ்வவைக்கு தலைமை ஏற்றுவே. இந்த அரங்கத்தின் அவையும் இந்த அவையின் மேடையும் உங்களுக்கே உரித்தாக. வணக்கம். Members of IIF and my friends from Foundry industry, a very good evening to all of you. Yeah. So அவர் இன்வைட் பண்ணும்போது தமிழில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ நான் தமிழில் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுறேன். தவறு நான் மன்னிச்சிங்க. அவர் மாதிரி என்ன பேச முடியாது கண்டிப்பாக. ஸோ அவர் சொல்லும்போது சொன்னார் நான் டேனிஷ் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அஃப்கோர்ஸ் டேனிஷ் சிட்டிசன் பாஸ்போர்ட் வாங்குறதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு 140 கண்ட்ரீஸ்க்கு நான் ஃப்ரீயாக விசா எல்லாம் போகலாம். மற்றபடி ஐ எம் இந்தியன் பை ஹார்ட். ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் டு சே தட் நான் வந்து இந்தியான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பெருமைப்படுறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ January 2nd, 2020 வந்து என்னோட சிஇஓ, இப்போ என்னோட கரண்ட் சிஇஓ வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சொன்னார், இந்தியாவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்ட போகிறோம், அது வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் பர்சன் தான், நீ வந்து பண்ண முடியுமா? அப்போ வந்து நான் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி, டேனிஷ் கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ என்ன கேட்டார் வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் சொன்னேன், தமிழ்நாட்டில் ஃபேக்ட்ரி போடுறதுனா நான் வரேன், இல்லைன்னா நான் வரலை. ஏன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனினா நல்லா போயிருந்தது. ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஒரு ஹை பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட் செலக்ட் பண்ணி சிலிகான் வேலிலாம் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாங்க எனக்கு. ஸோ எந்த ரீசன் இல்லை, நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு ரீசன் மட்டும் இருந்ததா நான் வரேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எங்கே இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தாரு. இன்ஃபேக்ட் நம்ம முதல் கோயம்புத்தூர் போடலாம், ஏன்னா ஃபவுண்டரினாவே கோயம்புத்தூர் ஒரு எண்ணம் இருந்தது, அங்கெல்லாம் போடலான்னு பார்த்தோம். பட் எங்களோட ஓடிசின்றனால ஓவர் டைமென்ஷன் காம்பனன்ட்னால சென்னை மெயினாக அந்த ரீசன்னால வந்தது. ப்ளஸ் நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், 80% எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அன்னைக்கு நான் எடுத்த முடிவு சரின்னு இன்னைக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் டெஃபினட்டாக. ஸோ ஏன்னா ஐஏஎஃப்ல ஐ எம் ரியலி வெரி ஹம்பிள் அண்ட் ஹானர்ட் பை ஐஏஎஃப் பிகாஸ் இது. அப்போ எங்கள் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க, ஏன் நீ டென்மார்க் விட்டு போகிற, இங்கே இருக்கலாமே, எல்லாம் என் ஃபேமிலி அங்கே தான் இருக்காங்க இப்போ. மை சில்ட்ரன் ஆர் ஸ்டடிங் மெடிசன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ கேட்பாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அந்த முடிவு கரெக்ட்னு ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஐஏஎஃப் டீம். கண்டிப்பாக என் ஒய்ஃப்கிட்டையும் சொல்லுவேன் நான் இந்த மாதிரி இங்கே ஆனர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாபிக் கொடுத்தாங்க. ஸோ எங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் எப்படி பெட்டர் இந்தியாவை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத ஷேர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஆல்சோ டிஸ்கஸ், அதுதான் நான் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு பெட்டர்னா யாருன்னு தெரியாது. அஃப்கோர்ஸ் பெட்டர்ன்ற ஒரு நியூ கம்பெனி நேமாக இருக்கலாம். ஆனால் வந்து இது 2013 வரைக்கும் வெஸ்டாஸோட பார்ட்டாக இருந்தது. ஒரு 2013 4 ஃபவுண்டரிஸும் 2 மிஷினிங் ஃபேக்டரி வித்துட்டாங்க இப்போ இருக்க கரண்ட் ஓனர்ஸ்க்கு. ஸோ ஒரு 40 இயர்ஸாக ஃபவுண்டரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ நியூ கம்பெனி, இந்தியாவில் நியூ கம்பெனி, பட் குளோபல் லெவலில் இருக்கும். ஓகேங்களா. 2013 வந்தது. 2020 வி ஸ்டார்டட் பில்டிங் இன் இந்தியா. ஸோ இங்கெல்லாம் ஃபேக்ட்ரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீடனில் அது ஒரு 300 இயர்ஸ் ஓல்டு கம்பெனி. அது முன்னாடி கேனன், அதாவது போரிங்லாம் பண்ணிடுறாங்க அந்த அதில். இப்போ வந்து விண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக் பண்ணுறோம். அது டூஸ்டன் ஒரு இடத்துல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டென்மார்க். ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்டாஸ் ஓப்பன் ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் அங்கே தான். ஒரு 60 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வெஸ்ட் யூஸ்க்கு மெட்டலிங்னு சொல்கிறது தான் வெஸ்டாஸ். ஸோ அங்கே தான் அந்த பில்டிங் தான் ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அது விற்றுட்டு மிஷினிங் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 2008 ஜூஷூன்ற இடத்துல சைனாவில் ஃபவுண்டரி போட்டாங்க. அங்கே வந்து ஒரு 80,000 டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா, சைனா எப்பவுமே சைனாவில் ஃபவுண்டரிலாம் சைனான்றாங்க. ஸோ நான் சொல்லும் போது அங்கே பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இங்கே எடுத்துன்னு வர போகிறோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்தது. ஸோ இந்தியாவுக்கு எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் சைனாவில் ஒரு மிஷினிங் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, 2009 பண்ணாங்க அது. அண்ட் தென் இப்போ வந்து 2020 சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பில்டிங். ஓகே, திஸ் அபவுட் பெட்டர். ஸோ நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக ஒரு 4 காம்பனன்ட்ஸ் தான். விண்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான் மெயினாக பண்ணுறோம். பட் எல்லாமே பெரிய காம்பனன்ட்ஸ், ஒரு 20-10 காம்பனன்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் ஃப்ரேம்ன்றது வந்து பேஸ் ஆஃப் த நேசல்னு சொல்லுவாங்க. அதான் டவருக்கு அடியில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹப், அதெல்லாம் பிளேட் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லாமே மினிமம் 15 டன். ஆனால் மெயின் பேரிங் ஹவுஸ் மட்டும் ஒரு 4 டன்ஸ் காம்பனண்ட். ஸோ சின்ன காம்பனண்ட் எல்லாமே பெருசாக காம்பனண்ட். ஸோ ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி இருக்குது இல்லை, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு.
ஸோ நெக்ஸ்ட் பெட்டர் இந்தியா பற்றி. ஸோ நான் எப்பவுமே பெட்டர் இந்தியா பற்றி பேசும்போது எக்ஸைட் ஆகிடுவேன். ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 3 கம்பெனி லைனாக ஆரம்பித்தோம். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பெட்டர் இருக்கு, பின்னாடி நாங்கள் கேஸ்டிங்ஸ் பண்ணுறோம், பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வீல்ஸ் இந்தியா அவங்க நாங்கள் பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பின்னாடி மிஷின் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பின்னாடி வந்து சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்ன்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பப்ளிக் ரோடு கூட யூஸ் பண்ணுறதில்ல காம்பனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு. எல்லாமே 20-10 காம்பனன்ட்ஸ் அது மாதிரி போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஸ் பிக் சேலஞ்ச். ஆனால் எங்களுக்கு அந்த சேலஞ்சே இல்லை. 324 கிலோமீட்டர் வச்சிருக்கோம். இந்த உள்ள ஒரு க்ரீன் லைன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் வழியாக உள்ள எடுத்துட்டு போயிடும். ஸோ பப்ளிக் ரோடு கூட யூஸ் பண்ணாமல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான். அதெல்லாம் முக்கியமாக ஒரு சைக்கிள் லேர்னிங் லூப். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் உடனே அங்கே இருப்பாங்க. எங்கள் கேஸ்டிங் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா 10 மினிட்ஸ் வில் பி தேர். அந்த அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது வென் கம்பேர்ட் டு அதர் கம்பெனிஸ். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இன்ஜினியரிங் ஸ்ரீகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் அங்கேருந்து அப்படியே உள்ளவே போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப். ஆக்சுவலாக நாங்கள் கிராண்ட் ஓப்பனிங் வந்து ஏப்ரல் 25 பண்ணோம். அது 3மே ஒன்றா சேர்த்து பண்ணோம். ஸோ ஒரு 3 கம்பெனிஸ் ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு இதுக்கு பெரிய அக்ரிமெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கூட இல்லை, ஒரு எமோஷனல் பாண்டிங் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் மாதிரி. ஸோ பிக்கைன் உள்ளே வாங்குறோம், அங்கேருந்து ஃபினிஷ் காம்பனண்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபெசிலிட்டி இந்தியா லெவலில் இது ஒரு இடத்துல பிக் காம்பனண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வரேன். ஸ்மால் காம்பனண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது, பட் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய காம்பனண்ட்ஸ் விண்மில் காம்பனண்ட்ஸ்க்கு இது பெரிய அட்வான்டேஜ் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அதனால தான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் தே வாண்ட் டு ஒர்க் வித் அஸ். அது ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் தட் அட்வான்டேஜ் ஆல்சோ. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தது. இந்தியாவில் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு எத்தனை ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால நாங்கள் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணோம். லே அவுட்ஸ்லாம் எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபவுண்டரில் ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இருந்தது. அது இல்லாமல் எல்லா ஃபவுண்டரிலும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ எங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனி, ஸ்வீடன், சைனா, டென்மார்க் எல்லாரும் சேர்ந்து லேஅவுட் உருவாக்கணும். ஸோ அந்த லேஅவுட் வந்து ரீலாக நல்லா வந்திருக்கு. நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்லாம் கூட ஆக்சுவலாக ஒரு கஸ்டமர் வெஸ்டாஸ்லேருந்து வந்தார். ஹி ஹஸ் விசிட்டட் லாட் ஆஃப் ஃபவுண்டரிஸ் அக்ராஸ் குளோப். அவர் வந்து பார்த்து சொன்னது, நான் பிக் காம்பனன்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டர்பில்லர் அண்ட் கொமேட்சு ஜப்பானில் ஃபவுண்டரி தான் பார்த்துருக்கேன், அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்க, ப்ளீஸ் மெயின்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. ஸோ அது உண்மையாக ஒரு பெருமைப்பட விஷயம்னு நினைக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்டேஜ். நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து பிட்சல் பண்ணுவாங்க, பட் நாங்கள் எதுவும் பிட்லாம் பண்ணாமல் வேற மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்கோம், பேலட்டில் மூவ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ லிக்விட் அயன்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி டிஸ்டன்ஸில் நாங்கள் ரொம்ப ஹீட்லாம் பண்ணுறதில்ல, கிட்டவே வச்சு போர் பண்ணிவிடும். பிக் காம்பனன்ட்ஸ்க்கு ஈவன் சைனாலேயும் எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் அதை பண்ணுறதில்ல, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ நிறைய ஹீட் பண்ணி அப்புறம் குறைக்கணும். அந்த அட்வான்டேஜ்லாம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போ. அது இல்லாமல் ஃபோர்ஸ்ட் வென்டிலேஷன் நாங்கள் டிசைன் பண்ணும்போதே ஃபோர்ஸ்ட் வென்டிலேஷன் கம்மியாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் இருக்க மாதிரி. ஸோ உள்ளே வந்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபவுண்டரி எஃபெக்ட் இருக்காது, அவ்வளோவா வார்மாகவே ரொம்ப இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு, சார் நீங்கள் வந்து ஒரு மிஷின் சம்பார் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஃபவுண்டரியை அப்படின்ட்டு சொன்னார். இன்னொருத்தர் வந்து வெளியே ஒர்க் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ஃபவுண்டரி ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து, சார் இங்கே ஐடி கம்பெனி மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இங்கே வந்து ஃபவுண்டரினா எல்லாம் தூசு பறக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, இங்கே டஸ்ட்டு ஜென்ரலாக ஒரு என்ன இருக்குது, ஃபவுண்டரினாவே அழுக்காக இருக்கணும், டஸ்ட்டு நிறைய இருக்கும், ஸ்மோக் நிறைய இருக்கும், அந்த மாதிரி நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாமல் வேற மாதிரி எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி லைட்டிங், டேலி சிஸ்டம்ஸ், டிஜிட்டல் அட்ரஸபிள் லைட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள், விச் மீன்ஸ் சென்சார், அது அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் தான், பட் அதெல்லாம் பார்த்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ நார்மலாக இந்த மாதிரி பிக் ஃபவுண்டரிஸ்லாம் வந்து ஒரு செக்ரிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா டிடிஆர் ட்ரம்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ப்ராசஸ் கன்சல்டன்ஸ்லாம் கூப்பிடும்போது, சார் இதை மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க, ஃபவுண்டரில் யாருமே இது பண்ண மாட்டாங்க, ஸோ இதெல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியாது அப்படின்னாங்க. பட் லக்கிலி வி ஆர் பிளான் வெல் அண்ட் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். அந்த ஒரு விஷயம் வந்து யூஎஸ்லேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க. அங்கேருந்து கோவிட் டைம் பயங்கர சேலஞ்சஸ் இருந்து இங்கே வராமல் அங்கேருந்து ஆன் பண்ணாங்க, அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து டஸ்ட் எல்லாமே ஒரே ஒரு ஏரியாவில் கண்டெயின் பண்ணி அந்த இடத்துல வெரி குட் டஸ்ட் ஆக்ஷன் சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம். அதுக்கு மட்டுமே ஒரு 4 crores செலவு பண்ணோம். ஏன்னா எங்கள் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் நல்லா இருக்கணும், ஸ்மோக் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு முக்கியமான இது. அண்ட் தென் டிசைன் வைஸே, ஆர்டிஃபிஷியல் டிசைன் வைஸே நாங்கள் பெட்டராக ஃபெசிலிட்டி பண்ணி ஒரு சஸ்டைனபிள் ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டாக இருக்கிறது பிளான் பண்ணோம் அப்போவே லே அவுட் பண்ணும்போதே. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சேலஞ்சஸ்,
ஸோ நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே கோவிலில் தான் ஆரம்பித்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வர்றதே பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. செப்டம்பர் 2020 எங்கள் சிஇஓ கிட்ட சொன்னேன், பீட்டர் நம்ம போய் பார்க்கணும், இல்லைன்னா இடம் பார்க்கணும், லேட் ஆகினே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். நான் அதை நம்பி வந்தாங்க 4 பேர். நாங்கள் சென்னை கூட வர முடியல, நேராக பெங்களூர் வந்து அங்கேருந்து நைட்டு அவங்க யூரோப்பியன்ஸு ஃபஸ்ட்டு கோவிட்னா பயப்படுவாங்க, இருந்தாலும் இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டு செப்டம்பர் 2020 ஃபஸ்ட் டைம் வந்தோம். சென்னை பெங்களூர் இறங்கி ஒரு 7 hours ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்தவுடனே நாங்கள் மிஸ்டர் முருகானந்தம் இந்த செக்ரட்டரி போய் பார்த்தோம். நானும் என்னோட சிஇஓ ஒரு யூரோப்ல நான் வந்து எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் 2020 ஏன்னா பாஸ் நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்தது, நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து கிராஸ் பண்ண முடியுமான்ற கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். யூரோப்பியன்ஸ் இந்த சேஃப்டினா வேற லெவலில் வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் எஸ்பெஷலி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் நம்ம இங்கே வந்து எங்கள் கம்பெனியில் ஹெல்மெட்டு, காகல்ஸ் அண்ட் தென் ஷூஸ் இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி, வெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும். நிறைய பேர் வரமாட்டேன்னாங்க முதல்ல. ஸோ அதுவே பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. கோவிட் டைமில் ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது. அண்ட் நிறைய தடவை வந்து சேல்ஸ் இன்ஸ்பெக்டராக வருவாங்க, அடிக்கடி செக் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் நாங்கள் அந்த பிரின்சிபல்ஸ்லேருந்து மாற மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக நான் எங்கள் இன்வெஸ்டர், எங்கள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஜெர்மன்ஸ் அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க, நான் கட்டும்போது இந்தியன் ஃபவுண்டரி இன் இந்தியா தான் கட்டுவோம், ஆனால் வித் யூரோப்பியன் மைண்ட் செட் லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி வெல்பீயிங் ஃபார் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோன்னு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஃபேமிலியோட வந்தாங்க. எங்களோட அவங்க வந்து ஒரு 5 குரூப் வச்சிருக்காங்க. எங்களது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த குரூப்ஸ். அவர் ஃபேமிலியோட ஒய்ஃபு அவங்க 4 பேர் இருக்காங்க. வந்து பார்த்துட்டு நீ சொன்னதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன், நீ சொன்ன மை எஃபர்ட் பட் மை டீம் ஆல்சோ தேவ் டன் எ ரியலி கிரேட் ஜாப். ஸோ வெரி ஹாப்பி. நம்ம போட்ட காசு அப்போதான் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்க முடியும் நெக்ஸ்ட் லெவலில். ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ பிளான் டு எக்ஸ்பேண்ட். ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ தட். ஸோ சேஃப்டி வந்து வில் நெவர் காம்ப்ரமைஸ். அதே ஆக்சுவலாக எங்கள் கம்பெனி விட்டு யாரும் போகணும்னு நினைக்கல. பட் சில பேர் பர்சனல் ரீசன் போகும்போது கூட சார் நம்ம கம்பெனி மாதிரி சேஃப்டி எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டாங்க சார்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறோம். அஃப்கோர்ஸ் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள். அண்ட் தென் நேச்சுரல் கிளைமேட்டிஸ். நவம்பர் 2021 ஒரு 1000 millimeter ரெயின். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு அடி தண்ணி வந்துருந்தாங்க தேர்வாய் கண்டிக்கையில். ஸோ பயங்கர இஷ்யூஸ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்ததுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் ஆக்சிஜன் இல்லை, கட்டுறதே கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ கிரேட்ஸ்லாம் 3 or 4 months டிலே, அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது. அதுக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ், எல்லா கம்யூனிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பட் ஸ்டில் வி மேனேஜ் டு டூ ஆன் டைம் வித்தின் பட்ஜெட். அதுக்கப்புறம் இது வந்து கஸ்டமர் ட்ரிவன். கஸ்டமர் வந்து எங்களை சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்ட்டு புல் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் டைம் லைன் ரொம்ப ஆம்பிஷியஸாக இருந்தது. 1 yearல இருந்து நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இந்த கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் பண்ணது 1 yearல பண்ணோம். அண்ட் தென் இது முடிஞ்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது எல்லாமே வந்து நியூ கான்செப்ட், பெரிய பெரிய ஐட்டம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்வீடன் போய் பார்க்கும்போது ஒரு 20 ton லேடல் அப்படியே இப்படி ஏதோ கப்பு ஊத்துற மாதிரி ஊற்றுனாங்க. நான் யோசிச்சேன் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மக்கள் பண்ணுவாங்க. ரியலி ஒரீடு. ஏன்னா மேனுவல் ஆப்ரேஷன் எங்களுக்கு வந்து மேனுவல் மோல்டிங் தான், ப்ளஸ் மேனுவலாக எல்லாமே போரிங் எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணோம். ஆனால் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்வீடன்ல இருந்து ஒரு 1 year நாங்கள் எங்களோட பிளான் என்னன்னா, இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டே நாங்கள் நிறைய பேர் அனுப்புவோம். இங்கேருந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து இது கொடுக்கணும், ட்ரைனிங் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ்லாம் கொடுக்கணும்னு பேசியிருக்கோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கோவிட்னால இங்கேருந்து அனுப்ப முடியல. ஸோ வி ஆஸ்க் தெம் டு கம். ஸ்வீடிஷ் ஆளுங்கலாம் வந்தாங்க. 1 month ஒரு குரூப் வரும், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு குரூப் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சில பேர் இங்கேருந்து அப்புறம் போனோம், அங்கேருந்து போனாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. ஸோ கல்ச்சுரல் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தோம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், எங்களுக்கு பெரிய ஒரு லேர்னிங்காக இருந்தது. அவங்க சொல்ற சில பேர் புரியாது, அவங்களோட இங்கிலீஷ், அவனோட சில பேர் அவனுக்கு வந்து ஏற்பட்டாவே சாரி சொல்லலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு ஸ்வீடன்லாம். அண்ட் தே வெரி ரிலாக்ஸ்டு. நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு நினைப்போம், ஏன்னா வி ஹேவ் ப்ரெஷர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி பண்ணோம். ஆக்சுவலாக அவங்க அந்த 1 year முடிஞ்சு போகும்போது தே ரியலி ஃபீல்ட் ஒரு ஃபேமிலி விட்டு போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் சேஃப் அண்ட் ஸ்கில்ஃபுல் ஒர்க் என்வரன்மெண்ட். அந்த சேஃப்டிக்கு டெஃபினட்டாக முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம். இட் டுக் சம் டைம் ஃபார் அஸ். பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நோபடி இஸ் ஹியர். ஸ்வீடன்ல யாருமே கிடையாது, சைனால யாரும் இல்லை, எங்கள் மக்களே எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நாங்கள் ரேம்ப் அப் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு காமிக்கிறேன். பட் ஒரு நாளைக்கு ஈஸியாக ஒரு 120 tons ஊற்றுறாங்க. ஸோ ஐ ஆம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் அவர் டீம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி எங்கள் சிஇஓலாம் வர முடியல. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 2 weeks ஒன்ஸ் என்னோட ப்ராக்ரஸ் காமிக்க. நான் ஹெட் ஆஃப் இந்தியா டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தேன். என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாக இந்த ஹெட் நான் பண்ணிடுறேன். அப்போ வந்து ட்ரோன் வீடியோ எடுத்து
2 weeks once அவங்க காமிப்போம். ஏன்னா அவங்க என்ன நடக்குன்னு தெரியாமல் இருந்துக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we want to be transparent. அதை காமிச்சோம். அதை வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டுருவோம். I just want to share that video. ஓகே, ஸோ இது மந்த்லி ஒன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப் போட்டுருவோம். ஜனவரி வீக்கில் இருக்கும், யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாம் வீக்கில் தான் பேசுவாங்க. ஸோ அதனால் இது ஜனவரியில், பிப்ரவரி, ஸோ கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணோம் கோவிட் டைம்லையும். ஸ்டார்ட் ஆகி போயிருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வேல்யூஸே நாங்கள் என்ட்ரன்ஸில் போட்டிருக்கோம். பி ஸ்டாண்ட் அக்கௌண்டபிள், இமேஜின் பெட்டர், பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். இதெல்லாம் அங்கே மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஒர்க்கு எவ்ரிடே லைஃப்பில் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் டெஃபினட்டாக. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட்டட், இந்த 90 டிகிரி பர்சன்டேஜ் அப்படி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ரூட்ஸ் கிராண்ட் ஓப்பனிங் டே. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபர்னஸ் வச்சிருந்தோம் 24/10, but now we have 2 furnaces. பாத் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்திருக்கு, இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்கோன்றது சொல்ல போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஆர்கிடெக்ட் கூட இருப்பார். ஸோ எங்கள் ஆர்கிடெக்டர், நான், என்னோட சிஇஓ ப்ளஸ் டெக்னாலஜி ஹெட்லாம் வந்தாங்க. இதில் வந்து அப்போ வந்து இது இந்தியாவில் இந்த டைமில் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபைனான்ஷியல் டைம்ஸ் மாதிரி டென்மார்க்கில் பியோசனோட பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது, நம்பர் 1 பிஸ்னஸ் பேப்பருங்க. அங்கே வந்து ஹெட்லைன்ஸாக. ஸோ அண்ட் தென் வித்தின் 1 year ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரிங் பண்ணோம். And then April grand opening, and last year 4,000 tons பண்ணோம். But this year 17,000 tons. So 4 times ramp up பண்ணிருக்கோம். And we have almost இந்த மாசம் வந்து 2,200 டன் பண்ண போறோம் நாங்க இந்த மந்த் மட்டும். So in fact a lot of orders இருக்கு, எங்களால பண்ண முடியல, இருந்தாலும் orders இருக்கு. That's a positive pressure. So எங்க மக்கள் எல்லாமே எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. And then next year 27,000 tons production plan இருக்கு. ஸோ அதனால தான் இப்போவே நாங்கள் 2,200 பண்ணுறோம். 2,200 ஆவரேஜாக பண்ண முடிஞ்சதுன்னா 27,000 இஸ் பாசிபிள். நெக்ஸ்ட் இது ஒர்க் பண்ணுறாங்க 2025ல் 45,000 டன்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்ரூவல் எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஒர்க்கு. இங்கே இருக்கிறதா ஒருத்தர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹெட்டாக இருக்காரு. ஸோ வி ஆர் மூவிங் த ரைட் டைரக்ஷன். அதுக்கப்புறம் இது கட்டும் போதே நான் சொன்னேன் சஸ்டைனபிளாக பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்கள் சைஸில் ஃபஸ்ட் டைம் பிளாட்டினம் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கோம். இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சிலில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் இன் இந்தியா டு கெட் பிளாட்டினம் சர்டிஃபிகேஷன். அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் என்ன ரீசன்னா, எண்ட் டு எண்ட் ப்ராசஸ் வந்து சிங்கிள் பீஸ் ஃபார்மாட் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்சோ பெஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிஸ்டம்லாம் பெஸ்ட் இன் கிளாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 இருக்கணும், நாங்கள் 20 மைக்ரான்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி 1/7 ரேஞ்சில் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் சுப்பீரியர் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், அஃப்கோர்ஸ் எஸ்டிபிடிலாம் இருக்குது, பட் பை டிஃபால்ட்டு அது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத கொடுத்தாங்க. அண்ட் தென்
அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம், விண்ட் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அதுவும் முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து நாங்கள் 80% எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் யூஎஸ்க்கு. மேபி இன் ஃபியூச்சரில் இந்தியாவுக்கு 20% தான் பண்ணுறோம் வெஸ்டர்ஸ் இந்தியாவுக்கு இப்போ. மேபி இன் ஃபியூச்சர் ஜெர்மனி அண்ட் ஆல்சோ மறுபடியும் யூஎஸ்க்கு ஜிஇக்கெலாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் டோட்டல் விண்ட் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 230 கிகாவாட் இருக்குது. அதில் சைனா, ஏன்னா சைனாவை நம்ம இங்கேருந்து பண்ண முடியாது. ஸோ எக்ஸ்க்ளூடிங் சைனா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல க்ரோத் இருக்குது. ஸோ 50 கிகாவாட்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்லி 130 கிகாவாட் இன் 10 years ஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ ஹியூஜ் விண்ட் மார்க்கெட். ஏன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் யூஎஸ் மார்க்கெட், யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் we are, at least we believe that we are in the right direction. And thank you for providing this opportunity. Statement about your new plant. It's similar to the feeling of a father carrying his newborn baby. Thank you very much. ஆக்சுவலாக நீங்கள் அவர் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் ஃபவுண்டருக்கும் ஒரு பெரிய லிங்க்லாம் இல்லை. ஸோ நானும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு சப்ஜெக்ட் தான், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பர்சன் தான். ஸோ அதனால தான் அவர் கூப்பிட்றான்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கிரியேட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபோர்ஸில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். பீட்டர் என்னோட சிஓ சொன்னார், நீ என்ன ஃபவுண்டர்மேனே மாறிட்டா அப்படிங்கிற. ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ மை பெஸ்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். Thank you, sir. Now I invite Mr. Sanjay Sharaff, past president IIF, to felicitate our chief guest with the Tenishla Amrastram, and Mr. SRV Ramanan, past president IIF, to felicitate with the memento. Thank you.